दूसरे घर आए हैं दुध लैन क्योंकि मोटरसाइकिल क्रॉस कर लिया हो रहा अजकल। हाँ जी भाई अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल जे? तुसीं बिल्कुल ठीक हो गए? तो अलहमदुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हाँ। मैं चलना दुध लैन ते बहुत हले भी तेज़ धुप चला सी। मैं दुध लैन 5 वज गए ने, मोटरसाइकिल कड्ढी है ते अंदरों लैन गया छोटा भतीजा मेरा बोतलां ते थैला जिहदे विच दुध लैके आना उवा लवे ते फिर चलदे आं दुध लैन इंशाअल्लाह। ते वो आ रहा दो बोतलां लैके, मैं जाना दुध लैन थाने दे नालों तकरीबन मैं 10-15 मिनट लग जाने। छोटा बच्चा आ गया बोतल लैके वो आ रहा है तो हम चलते हैं आगे जाके लैने हैं दुध, क्योंकि देख लो ना धुप हले भी बहुत तेज़ है। और देखो बहुत तेज़ है, 5 का टाइम हो गया। चलते हैं दुध लैन उत्थे जी। मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, सड़क से लग गया मैं विच जा रहा, मेन सड़क को नहीं चलना क्योंकि उत्थे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होंदी है। आप नाल दी ढारी तो दुध लैना तो इस वजह से फिर मैं विचली सड़क से जा रहा, यानी जी पिंडा थावां विच कच्ची सड़क होंदी है। देखो कच्ची सड़क पर जा रहा मैं, कट्टा बहुत ज़्यादा उड़ रहा है इतने, क्योंकि इतने लगी रही है क्रेन। आ देखो ना इतने क्रेन लगी रही है, मिट्टी पटती रही है। जिन्होंने ने सदानी सी मिट्टी उन्होंने सटाई है ट्रालियाँ जिन्नियां किसी ने सटानियाँ सी। इस वजह तो करके इतने क्रेन लगी दी थी। सड़क से काफ़ी कट्टा है, बहुत ज़्यादा कट्टा उड़ रहा है। चलते हैं नैक्सट अगे आप मुलाकात कराने। मेरा एक दोस्त आ रहा सामने ਉਹਦੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाजा साहब की हाल है जी? ठीक हो? बिया से अल्हम्दुलिल्लाह। और जी किधरों आ रहे हो, किधर जा रहे हो? मैं भी चलना दुध लैन उत्थे ढारी ते चो लिया उन्होंने। सही है, साढ़े पिंड दे बहुत अच्छे ने। सुनाओ सारी खैरियत? जेडे व्यूवर मेरे देख रहे हैं कोई पैगाम देना चाहोगे? हाँ क्यों दियो जी, कोई गल इन्होंने करो, कोई पैगाम दियो भी कणकां दे बारे की अजकल चल रहा, दसो जी गल। कणक चंगी हो रही है। हाँ जी तो मुड़े थोड़ी थोड़ी है, लोगों को जमीन थोड़ी है तो मुड़ जिमें है उस तरह चाहते पे फसल होंदी चंगी पई है। मदीने वाले की खैर है बिल्कुल, लेकिन ये चीज़ इतने कोई नहीं, गड़ा वगैरह आगे पीछे मदीने वाले का कराम चौखा। कह रहे ने कणक यानी जी फसल बीजी सी ना कणकां, देखो सामने भी कणक पई हुई है, यानी इधर भी वो बन रहे हैं कणक वाले भी। जी भी फसल सी बेहतरीन निकल रही है, ठीक निकल रही है, यानी वो औसत दर्जा ठीक है। तो एवं हम कोई नाशुक्री की रखे तो वक्री गल है। अल्लाह ताला ने बेहतरीन रिज़्क अता फरमाया। अपन चलते हैं अगे, सड़क पर आ गया तो जा रहे हैं अगे जी। जी पुलिस स्टेशन है गढ़ फतेह शाह वाला। अगे चलते हैं हम आप दुध लैना, नाल ही ढारी है। तकरीबन साढ़े घरों तो ढारी किलोमीटर एक बन जाती, 1 किलोमीटर ना बन जाता साढ़े घरों तो ढारी तक, क्योंकि दुध देख लो ना खालिस चिलरा तो मिलता नहीं है, तो दुध भी खालिस नहीं देंगे। असी दुध लवाया होया घर विच, और जिस तरह चुलते हैं खालिस उस तरह सानू खालिस दुध दे देंगे ने। मेरे नाल जा रहा छोटा भतीजा मेरा, ये भी अगे स्कूलों आया तो सौ गया से, मैं उठाया तो मैं क्या अज आप दुध लैन चलीए, तो वो मेरे नाल कहता ठीक है अस आप चलते हैं दुध लैन। देखो ऐसा तो कणक जिन्हों की सी उन्होंने चुक के धड़ा भी बना लिया ने। कणक वाली जमीना ना खाली हो गई ने, बाकी कुछ जगह तो है हले भी कणक जी उन्होंने नहीं हले तक वड्डी, या उन्होंने कोई लेबर नहीं मिली होगी। इंशाअल्लाह 1-2 दिनों के जिहड़ियां भी जमीनां ने अपने आस पास इर्द गिर्द 1 हफ्ता तकरीबन सारियां वढ़ लैनियां ने, खत्म हो जानियां ने। उस तो बाद इतने अगली फसल की तैयारी करेंगे, मकई की है या जो भी है। आ देख लो हम इतों सामने ढारी ते आप जाना, तो इतों तकरीबन अपने सिर्फ 2 मिनट का सफर रह गया, दुध तो जाके लैना। मैं जा रहा तो यार थानू एक रिक्वेस्ट करनी है, मेरा आसिफ व्लॉग ऑफिशियल चैनल का नाम, तुसी मेरी फैमिली हो एक किस्म के जेडे मैनू देखते हो, तो थोड़ा वड्डा मैनू कोई मशवरा भी नहीं दे सकता, तो कोई मैनू सीधी गल भी नहीं कर सकता। तुसी मेरी फैमिली हो, तुसी मैनू अच्छी गल करनी है, अच्छी गल समझानी है। अगर किसी पासों कोई गलती होंदी है तुसी लाजमी दसना है, तो मेरे व्लॉग नू एंड तक देखा करो, चैनल नू सबसक्राइब लाजमी कर दिता करो, थोड़ी मुहब्बत है। मैं आ गया होना सामने घर जाना आप दुध लैन, और जो सामने घर है नाल ही दुकान भी है। बाकी तुहानू पता मतीरियां का सीजन भी शुरू हुआ, देख लो शाहजोर ते मतीरे जा रहे हैं, मतीरे इत्थे आ गया जी। जिन्होंने दुध लैना उन्होंने ट्रैक्टर खड़ा है जी। ये ना करते हैं हाल हुल भी वाहते हैं जमीनों के रूटा, यानी जमीन की तैयारी भी करते हैं। चलो बुला लें, मैं भाई समान ले आया, उन्होंने को इन्फॉर्मेशन लै लें ट्रैक्टर की, किस तरह सीजन चल रहा कणक का, तो किस तरह गांधे ने, इन्हों का की प्रोसीजर है। ड्राइवर भी ने तो मेरे क्लास फैलो भी ने उस्मान भाई,
अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਬਾਈ। ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੋਚੇ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਥਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਾਈ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਲੱਗੇ ਬੱਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਤਿਲੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕੀ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਤਿਲੀ ਬੀਜਣੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਘਰ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਹੀ। 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਸਕੂਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਆ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੀਟ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਹੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ? ਹਾਂ ਬਸ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਈ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਬਸ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਣਕਾਂ ਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਚਲ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਠੀਕ। ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਧਰ ਕਣਕ ਗਾਣੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਾਓ ਫਿਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਸਿਫ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ। ਓਕੇ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ। ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਬੰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧੜਾਂ ਲਿੰਬ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਣਕ ਗਾਹ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾੜ ਲਿੰਬਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਧਾੜ ਲਿੰਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਨੇ ਗਾਹ ਲਈਏ, ਦਾਣੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਇੱਕ ਘਰੋਂ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਧੁੱਪ ਹਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਆ, ਮਕਈਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਹਲੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਖਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਖੜਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਧਾੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਕਣਕ ਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਣਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਣਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਆ ਜੀ ਰਸਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਅਸਲ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਨੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ, ਚਲਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪੁਲੀ ਤੋਂ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਸ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿੱਕੜ ਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੱਕੜ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਕਣਕ ਗਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰੇੜੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਹਿਮਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬੇਟਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਓ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹ ਲਈ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਦੁੱਧ। ਇੱਥੋਂ ਬੋਰਡ ਵੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਖਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਆ ਧਨੀਆ ਪਾਲਕ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਨਿਸਰ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਸੀ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਧਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਲੀ ਬਸ ਦੁੱਧ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੁੱਧ, ਉਧਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬੈਠੋ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ, ਚਿੱਕੜ ਅਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੈਠੋ ਚਲਿए ਹਾਂਜੀ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਘਰ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖਰਾਬ ਪੁਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਘਰਾਂ ਲੋ ਦੁੱਧ ਲਈਦਾ, 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਘਰੋਂ ਲਈਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਦੁੱਧ ਲੈਣ, ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲਿਆ ਐਸ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ,
ਉਸ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਿਸ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਲਵਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਖਾਲਿਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲ ਖੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲ ਖੜਾ, ਆ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਢਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਢਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸੀ ਘਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਿਆ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਲੋ, ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਦੋਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਦੁੱਧ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋਨਾਂ ਲੈ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਧੁੱਪ ਕਾਫੀ ਮੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਹੁਣ ਨਾ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਹੁਣ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ। ਜੀ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਘਰਾਂ ਤੋਂ। ਘਰ ਦਾ ਖਾਲਿਸ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀਲਰ ਤੋਂ ਤੇ ਦੋਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਓ, 3 ਕਿਲੋ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 3 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ 2 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਥਾਣਾ। ਇਹ ਗੜ੍ਹ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ ਥਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ, ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ। ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਣਕ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਹੈਡਵਾਸਟਰ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕਣਕ ਸਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਨਾਲ ਧੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੌਣੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਣਕ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਘੱਟਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਡੇਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।